अक्टोबर 2025 रो किछि माने गुरुत्वपूर्ण जातीय खबर को नै प्रश्नोत्तर माध्यम रे गोटे आलोचना करिबा। हाँ एटा विशेष करी प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई जो माने प्रस्तुत हेउछंती सेमारंक पाई बहुत कामरे आसीबो। तेबे आमो पाखरे किछि मुख्य घटनावलीर तथ्य अछि। निश्चित भाव में आउ ए प्रश्नोत्तर शैली रे केवल तथ्य मने रहिबनी बरं माने ता पछर कारण आ गुरुत्व भी ठीक स्पष्ट हो जिवो। हाँ ठीक। चलंतु ताले आरंभ करिबा। ओके, प्रथम प्रश्न। द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर व्हिच लेट लीडर? यशवंत राव चव्हाण, बाल ठाकरे, डीबी पाटिल, शरद पवार? हाँ तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची डीबी पाटिल। अच्छा, डीबी पाटिल। हाँ, नवी मुंबई रे जो नुआ अंतर्जातिक विमानबंदर होउची सेटा स्वर्गत लोकनेता दिनकर बाळ पाटिल माने डीबी पाटिल को नारे हबो। कारण से स्थानीय कृषक आउ जेउ प्रकल्प पई लोक माने प्रभावित हेइथिले सेमानंकर अधिकार पई बहुत लड़ाई करथिले ताकू सम्मान देई ए निष्पत्ति। बुझिली, ठीक अछि। ताहले परवर्ती प्रश्न को जिबा। एटा अंतर्जातिक सहयोग विषय रे। The Government of India has recently invoked the Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT, with which country to cooperate in the investigation into the death of singer Zubeen Garg? Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia? अच्छा, यार उत्तर होची सिंगापुर। सिंगापुर। हाँ, गायक जुबीन गर्गंकर सिंगापुर रे जो मृत्यु होइथिला से मामलार तदंत पाई सहयोग पाई भारत सरकार सिंगापुर सहित एमएलएटी लागू करछंती। एमएलएटी माने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। हाँ, पारस्परिक आईनगत सहायता चुक्ति। एटा दुई देश भितरे कहिबाकू गले अपराधिक मामलारे तदंत हो कि प्रमाण आदान प्रदान हो से सबको सहज करे। ठीक अछि। एबे युवक मानंक पाई गोटे डिजिटल पदक्षेप विषय रे प्रश्न। Recently, which mobile app has been launched by the Government of India for youth empowerment? Digital India app, My Bharat mobile app, Skill India Connect, Youth Power app? एठारे सठिक उत्तर हेउची माई भारत मोबाइल ऐप। My Bharat mobile app. हाँ, केंद्र मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एटा अक्टोबर 1, 2025 रे आरंभ करथिले। अच्छा। एटा मूलतः मेरा युवा भारत बा एमवाई भारत प्लाटफर्म को आहुरी सहजरे व्यवहार करिबा पाई। ओ एई प्लाटफर्मटा 15 रु 29 वर्ष बयसर युवक युवतींक पाई। माने सामाजिक कार्यक्रम रे जोड़ीबा पाई। हाँ, एकदम युवा नेतृत्व आउ सामाजिक योगदान पाई एहा गोटे ऑनलाइन पोर्टल। बहुत भलो। हो, तापरे गोटे मुख्य कृषि योजना देखिबा। Prime Minister Narendra Modi unveiled the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana along with which mission to boost crop productivity and reduce pulse imports? Mission for Atmanirbharta in pulses, Mission for Sustainable Agriculture, Mission for Farmers Empowerment, Mission for Self-Reliant Agriculture. एहार उत्तर हेउची मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। माने डाली जातीय शस्य रे आत्मनिर्भरशीलता पाई मिशन। हाँ, ठीक कहले। प्रधानमंत्री अक्टोबर 12, 2025 रे एही योजना आ मिशन रो शुभारंभ करिसंती। अच्छा। एहार मूल लक्ष्य हेला डाली उत्पादन बढ़ाइबा, बाहरु आमदानी कमेइबा आउ गोटे कथा हेला जो 100टी जिल्ला रे उत्पादन कम अछि सेठी उन्नति आनिबा। बुझिली, गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। एबे अंटार्कटिका रे भारतर उपस्थिति विषय रे which ministry has given in principle approval for setting up Maitri 2, India's new research station in East Antarctica? Ministry of Earth Sciences, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Science and Technology. अच्छा, एही अनुमोदन देइछि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माने अर्थ मंत्रालय। ओहो, अर्थ मंत्रालय। हाँ, पूर्व अंटार्कटिका रे भारतर एहा चतुर्थ गवेषणा केंद्र हबो, मैत्री 2। एथिपाई नीतिगत स्वीकृति मिलिछि। एटा 1999 रे जो पुराना मैत्री स्टेशन थिला ता जागा नेब। आशा अछि 2029 सुधा काम सरी जिवो। ठीक अछि। तापरे देखिबा स्पेस टेक क्षेत्र रे कोन नुआ हेछि। Which Indian space tech startup announced the launch of Mission Drishti, the world's first multi-sensor Earth observation satellite? Skyroot Aerospace, Agnikul Cosmos, Galaxy Pixel. यही घोषणा करिछि गैलेक्साई।
ଗ୍ୟାଲେକ୍ସାଇ ଏଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ହଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ହୁଁ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର କିଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେମାନେ ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ନାଁରେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ହେବ। ମାନେ ଏଥିରେ ସାର୍ ଆଉ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସର ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମାନେ ଯାହା ଦିନ ରାତି ସବୁ ପାଗରେ କାମ କରେ? ଏକଦମ ଠିକ୍। 2026ରେ ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯୋଜନା ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କିଛି ସାମାଜିକ ସଫଳତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା। Which district has become India's first child marriage-free district? ଧମତ୍ରୀ, ବାଲୋଦ, ରାୟପୁର, ବିଲାସପୁର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲୋଦ। ବାଲୋଦ? ବାଲୋଦ ଏଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଏଟା ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ବାଲୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। ଓହୋ। ହଁ ଅଗଷ୍ଟ 27, 2024ରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ତାରି ଅଧୀନରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସହରୀ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। Which city has been declared as India's first slum-free city? ଭୋପାଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଇନ୍ଦୋର, ସୁରତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ହଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶେଷା ବସ୍ତି ଥିଲା ଶାହପୁର କଲୋନୀ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ସହର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ହଁ ଠିକ୍। ଏବେ ଏହା ଆଉ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ହୋ ଏବେ ପଶୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ The central government has planned which mission to protect and conserve India's dwindling desert icon, the camel? National Camel Mission, Desert Animal Conservation Mission, Camel Protection Yojana, Thar Livestock Development Mission. ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମେଲ ମିଶନ, ଜାତୀୟ ଓଟ ମିଶନ। ଓଟ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ ଦେଶରେ ଓଟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ମିଶନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଓ କୂଟନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। India is hosting a conclave for army chiefs of UN troop contributing nations. Which two countries are not invited? Pakistan, China, Nepal, both A and B. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନକୁ ଡାକାଯାଇନି? ନା ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କର ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନି। ଏହାର କିଛି କାରଣ? ଏଇଟା ଭାରତର ଗୋଟେ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଆଦେଶ ନଥାଇ ବିଦେଶୀ ସଂଘର୍ଷରେ ସୈନ୍ୟ ନ ପଠାଇବା ନୀତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। 3 major Indian ports have been recognized as green hydrogen hubs under which mission? National Blue Economy Mission, National Renewable Energy Mission, National Green Hydrogen Mission, National Clean Energy Mission. ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ। ଜାତୀୟ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ। ହଁ ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତିନୋଟି ବନ୍ଦରକୁ ଗୁଜରାଟର ଦୀନଦୟାଲ ପୋର୍ଟ, ତାମିଲନାଡୁର ଭିଓ ଚିଦମ୍ବରନାର ପୋର୍ଟ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଓହୋ ପାରାଦୀପ ବି ଅଛି। ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ। ବୁଝିଲି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ। Meta's upcoming subsea cable project is set to dock at which two Indian cities? Chennai and Kochi, Mumbai and Visakhapatnam, Mangaluru and Kandla, Paradip and Tuticorin. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ମେଟା ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମାଲିକ କମ୍ପାନୀ? ହଁ ସେଇ ମେଟା। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସାଇଫାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏହି କେବୁଲ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଭାଇଜାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। India's first electric truck battery swapping station was inaugurated by Union Minister Nitin Gadkari in which place? Gurugram, Haryana, Faridabad, Haryana,
सोनीपत हरियाणा पानीपत हरियाणा ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ସୋନିପତ ହରିୟାଣାରେ। ସୋନିପତ सोनीपत्रे ହଁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସେଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚୟ, ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ କମେଇବ, ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିବ, ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ ଠିକ୍। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି virtually laid the foundation stone for the integrated aqua park in which state? Assam, Manipur, Nagaland, Meghalaya. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ aqua park। ହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୋକୋକଚୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଏହା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଏକୀକୃତ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ ହେବ। ମାନେ ମାଛ ଚାଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ବିଷୟରେ 5 beaches from which Indian state have received the prestigious International Blue Flag certification? Kerala, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 5ଟା ବିଚ୍କୁ ମିଳିଛି। ହଁ, ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ, ନାଗାଓଁ, ପର୍ଣ୍ଣକା, ଗୁହାଗର ଆଉ ଲାଡଘର। ଏହି 5ଟି ବିଚ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଏଇଟା ଡେନମାର୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା FEE ଦିଏ। ଯେଉଁ ବିଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର, ସୁନ୍ଦର, ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ Where was India's first semiconductor innovation museum inaugurated? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଣେ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିୟମ। ହଁ, ଟି-ଚିପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଟା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନୋଭେସନ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଆଉ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। Buddha's relics are set to visit Russia's Kalmykia for the first time under which country's initiative? Sri Lanka, Thailand, India, Nepal. ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ୍ଷେପ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ। ଭାରତ ପଠାଉଛି। ହଁ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷିଆର କାଲ୍ମିକିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ। The government has extended the 16th Finance Commission's tenure by 1 month to November 30, 2025. Who is the chairperson of the 16th Finance Commission? N.K. Singh, Arvind Panagaria, Raghuram Rajan, Vivek Debroy. ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାନାଗରିଆ। ହଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ିଛି। ହଁ, ସରକାର ଏହି ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାସେ ବଢ଼ାଇ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ଯାଏ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆୟୋଗର କାମ କ'ଣ? ଏହି ଆୟୋଗ 2026 ଏପ୍ରିଲରୁ 2031 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକସ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। The PM Gati Shakti National Logistics Policy targets achieving net zero carbon emissions in urban transport, integrating road, rail, port and airport infrastructure for faster goods movement, promoting bullet train corridors, increasing domestic shipbuilding industry. ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି integrating road, rail, port and airport infrastructure for faster goods movement. ମାନେ ସବୁ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ହଁ, ଏକଦମ। PM ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶର ସଡ଼କ, ରେଳ, ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର ଏସବୁର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବା ଯେମିତି ମାଲ ପରିବହନ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ସହଜ ହେବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିବ। ବୁଝିଲି। ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ
Which Indian state has become the first to introduce a right to disconnect bill to protect private sector workers from work demands beyond office hours? Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, Karnataka. ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେରଳା ନେବାକୁ ଯାଉଛି। କେରଳା Kerala. Right to disconnect bill? ହଁ କେରଳା ସରକାର ଏମିତି ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ପାସ୍ ହୁଏ ତେବେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ସମୟ ପରେ କାମ ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ ଇମେଲ୍ ବା ମେସେଜ କରି ହଇରାଣ କରିହେବନି। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ହବ। ହଁ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ହେବ। The central government has launched the 600 crore Kapas Kranti mission to promote which type of cotton cultivation? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା short staple cotton, organic cotton, long staple high yield cotton, BT cotton. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେପଲ୍ ହାଇ yield କଟନ୍ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସୂତା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କପା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଏ ଯେଉଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କପାସ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶନ କଥା କୁହାଗଲା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଲମ୍ବା ସୂତା କପାର ଚାଷ ବଢ଼େଇବା। ବୁଝିଲି। ଅମର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। Hindustan Shipyard Limited, HSL, has recently been granted which special status by the Government of India? Options: Maharatna status, Navratna status, Mini Ratna status, Schedule A PSU. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମିନି ରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ମିନି ରତ୍ନ ଷ୍ଟେଟସ୍। Mini Ratna. ହଁ HSL ତ ଭାରତର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 14, 2025ରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଦ୍ୱାରା HSLକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ମିଳିବ ଯାହାକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ନୌସେନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି which Indian state hosted the AI Impact Summit ahead of the upcoming India AI 2026 event? Options: Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Uttarakhand. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। Uttarakhand. ହଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡେରାଡୁନରେ ଅକ୍ଟୋବର 17, 2025ରେ ଏହି AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ AI 2026 ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ। ହଁ ବିଶେଷ କରି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମାବେଶୀ AI ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which organization launched the Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar, SITA, to strengthen Aadhaar security? Options: Niti Aayog, Ministry of Electronics and IT, Unique Identification Authority of India UIDAI, National Informatics Center NIC. ଏଇଟା ତ ହେବ UIDAI ହେବ ମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ। UIDAI. ହଁ ସେମାନେ ଏହି SITA ବା ସୀତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ AI ଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସାମରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। Which religion of the Bodo community in Assam has been given a separate code in the upcoming census? Options: Ekasarana Dharma, Sanamahi religion, Batho religion, Doni Polo religion. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଥୋ ଧର୍ମା। Batho Dharma. ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଡ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଧର୍ମ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହ ଜଡ଼ିତ। ହଁ। ଏବେ ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। Which city set a Guinness World Record by lighting over 26 lakh diyas during Deepotsav? Options: Varanasi, Mathura, Haridwar, Ayodhya. ଏହି ରେକର୍ଡ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଛି। Ayodhya? ହଁ ଦୀପୋତ୍ସବ 2025ରେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥିଲା। ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2,61,715। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରଜୁ ଆରତି ବି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। वाह 26 लाख ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ।
Who is likely to become the next Chief Justice of India, CJI? Options: Justice D.Y. Chandrachud, Justice Suryakant, Justice Sanjeev Khanna, Justice B.R. Gawai. ଏ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିଆଇ ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। Justice Suryakant. ହଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଜିଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହିଁ ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ। India's first underwater tunnel will connect which two places in Kerala? Options: Alappuzha and Kollam, Vipin and Fort Kochi, Kozhikode and Kannur, Thrissur and Palakkad. ଏଇଟା ଭାଇପିନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଟ କୋଚିକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଭାଇପିନ୍ ଆଉ ଫୋର୍ଟ କୋଚି କେରଳରେ। ହଁ, ଏଇଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଣିତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ 16 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଟା ଆରବ ସାଗର ତଳେ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ବାଃ, ଏହା ତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖବର। India has been re-elected as the vice chair of which bureau related to anti-doping? Options: COP10 Bureau, COP9 Bureau, WADA Bureau, IOC Bureau. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି COP10 ବ୍ୟୁରୋ। COP10 Bureau. ହଁ, ପ୍ୟାରିସରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଡୋପିଂ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ମାନେ COP10 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ। India's first glass suspension bridge, named Bajrang Setu, is being built in which city? Options: Haridwar, Dehradun, Rishikesh, Shimla. ଏହା ଋଷିକେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି। Rishikesh, Bajrang Setu. ହଁ, ଏଇଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାଚ ନିର୍ମିତ ଝୁଲାପୋଲ ହେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା। ତା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଖୋଲିଯିବ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। The cyclone named Montha, which affect Andhra Pradesh, Odisha and Tamil Nadu, given by which country? Options: India, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh. ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ହଁ, ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଥା ନାଟା ଏଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ନା ତାଲିକା ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି। ଥାଇ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ଅଛି। ମୋନ୍ଥା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ। ଓହୋ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 13ଟା ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଚିହ୍ନିବାରେ ସହଜ ହୁଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବେଶ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହଁ, ମୁଁ ପଢୁଛି ଏଇଟା। The 8th International Solar Alliance ISA conference recently began in which city? Options: Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Bangalore. ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ହଁ, ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ ସଭା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ। ଆଉ ଏଥର ଆୟୋଜକ ତ ଭାରତ ଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 124 ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, 40 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସେଇଆ, କେମିତି ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, archaeologists have recently unearthed the oldest Harappan caravanserai in which location? Options: Dholavira, Gujarat, Rakhigadi, Haryana, Kotada Bhadli, Gujarat, Lothal, Gujarat. ଏଇଟା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବା କୋଟଡ଼ା ଭାଦଲି, ଗୁଜରାଟ। କୋଟଡ଼ା ଭାଦଲି, ଗୁଜରାଟ। ହଁ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହରପ୍ପା କାଳର କାରୱାନସରାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓହୋ, କାରୱାନସରାୟ ମାନେ ତ ସେଇ ପାନ୍ଥଶାଳା ଭଳି ନା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏକଦମ ସେଇଆ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆବିଷ୍କାରଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ, ବସତି କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ, ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି।
National Security Advisor Ajit Doval attended the 3rd India Central Asia Security Council meeting held in which city? Options: Tashkent, Dushanbe, Bishkek, Astana. ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଏ ବୈଠକଟି ବିଶ୍କେକରେ ହୋଇଥିଲା। Bishkek. ଠିକ୍। ହଁ ତୃତୀୟ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆସିଆ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିର୍ଗିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ବିଶ୍କେକରେ। ହଁ ଏଟା ଭାରତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖବର ଦେଖିବା ଯାହା ମାନେ ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନରୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଫର୍ଷ୍ଟ ନମୋ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାର୍କ ୱାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଆଉ ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ଉଦୟପୁର, ଆଲୱାର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲୱାର। ହଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ନମୋ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାର୍କ। ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଖୋଲିଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେସବୁର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଢ଼ାବା ଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ମାନେ ଖାଲି ପାର୍କ ନୁହେଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ବି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଦେଖିବା ଏଥର ହିମାଳୟ ପଟୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ ୱାଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିନ୍ନର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା। ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ରକ୍ଷମ ଚିତ୍କୁଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 15ଟା ଦେଶରୁ ବର୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକି 35ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ମାନେ ରକ୍ଷମ ଚିତ୍କୁଲ ତାର ସେଇ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ପରିବେଶ ଆଉ ହିମାଳୟୀ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ବାଃ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନାଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ହୋ ପରିବେଶରୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଦିଗକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେରଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ Which state is set to be declared India's first extreme poverty-free state on November 1? Options: Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Goa. ଏଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଲା। ହଁ କେରଳ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ମାନେ ନଭେମ୍ବର 1, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବେ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ବହୁତ ତଳେ ଥାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କେରଳାର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆଉ କୁଡ଼ମଶ୍ରୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। SDG 1 ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଶାସନିକ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Which union territory has recently restored the 150-year-old Darbar move tradition after 4 years? ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ହଁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଇ ଦରବାର ମୁଭ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଅଛି। 100-150 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଡୋଗ୍ରା ଶାସନ ବେଳୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଋତୁ ହିସାବରେ ସରକାରୀ କାମ ମାନେ ସଚିବାଳୟ ଏସବୁ ଗରମ ଦିନେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଜାମ୍ମୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ। 2021ରେ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା Which state recently banned employment of children below 14 in shops and commercial establishments? ଏଠାରେ ମାତ୍ର 2ଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ହଁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ।
ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2025। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଦୋକାନ ବା କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ କାମରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ବ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅଛି ତା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଏପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବି କାମ କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 12 ଥିଲା ତାକୁ ବି 14କୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜରୁରୀ, ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ? ଅହମେଦ ଅବୁଲ ଗେତ୍, ଖାଲିଦ ଏଲ୍ ଏନାନି, ସାମେ ଶୁକ୍ରି, ମୋଶିରା ଖତାବ। ହଁ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାଲେଦ ଏଲ୍ ଏନାନି। ଖାଲିଦ ଏଲ୍ ଏନାନି। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଖାଲେଦ ଏଲ୍ ଇନାନି। ସେ ଜଣେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଇଜିପ୍ଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆରବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ୟୁନେସ୍କୋର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଆରବ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। Who has been appointed as the Managing Director MD of Union Bank of India in 2025? ଦିନେଶ କୁମାର ଖାରା, ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ, କଲ୍ୟାଣ କୁମାର, ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ। ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର MD ମାନେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ CEO ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2025ରୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନାଁ ଆଉ ପଦବୀ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍। ତେବେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ MD ଏବଂ CEO ହେଲେ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆମ୍ବାସିଡର? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଦୀପିକା ପାଡୁକୋଣ, ବିଦ୍ୟା ବାलन? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ। ଓହୋ, ଦୀପିକା ପାଡୁକୋଣ। ହଁ, ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ପ୍ରଥମ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଶରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ଏହା ସହ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ବା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ କରିବା। ତେବେ ମନେ ରହିଲା, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ୍ବାସେଡର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ। Who has been named the chair of the WIPO Advisory Board? Justice Hima Kohli, Justice BV Nagaratna, Justice Pratibha Singh, Justice Indira Banerjee? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରତିଭା ସିଂ। Justice Pratibha Singh. ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରତିଭା ଏମ୍ ସିଂ। ତାଙ୍କୁ 2025ରୁ 2027 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ WIPO ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, WIPOର ଏଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ଚେୟାର। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ବାଳା କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ, ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଏସିଆ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏସିଆ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ୱାଇପୋ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଶାନ୍ତା ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? ୱିମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ICA, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ NCA? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଇସିଏ ICA ହଁ ଆଇସିଏ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟିକା ଶାନ୍ତାରଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆଇସିଏର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତାରଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଙ୍କଟ ସୁନ୍ଦରମ୍ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପକ ଜୈନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇସିଏ ଏଟା ହେଉଛି ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରେ। ବୁଝିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଶାନ୍ତାରଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ICAର ନୂଆ ସଭାପତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ which Indian city has been recommended by the Commonwealth Sports Executive Board 2025 as the host for the 2030 Centenary Commonwealth Games? New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଆଚ୍ଛା ହଁ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସେମାନେ 2030ରେ ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକୀ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ହିଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପୁଣି ହେବ 2010 ପରେ ହଁ ଯଦି ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଆୟୋଜକ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା 1930ରେ କାନାଡାର ହାମିଲଟନରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସହ ବି ମେଳ ଖାଇବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଆଳକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Which two legendary cricketers have been honored with Lifetime Achievement Awards recently? Sunil Gavaskar and Ricky Ponting, B.S. Chandrasekhar and Brian Lara, Kapil Dev and Steve Waugh, Sachin Tendulkar and Jack Scalise. ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେଲା B.S. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଉ ବ୍ରାୟନ୍ ଲାରା। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବଇରେ ସେଇ 27ତମ C8 କ୍ରିକେଟ ରେଟିଂ ଆୱାର୍ଡସ୍ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ସେଇଠି ବ୍ରାୟନ୍ ଲରାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବିଷୟରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ recently won the silver medal at which championship, marking her return to the podium? Asian Games, Commonwealth Games, World Weightlifting Championships, Olympics. ହଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍। ଓ ଆମ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ସେ ନିକଟରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ସ ହେଲା ସେଥିରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ବା ଏହା ତ ବଡ଼ କମବ୍ୟାକ୍ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ଆଘାତ ପରେ ପୋଡିୟମକୁ ଫେରିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି Who has recently set a new record in the ICC Men's T20I batter rankings? Virat Kohli, Babar Azam, Abhishek Sharma, David Warner. ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଓହୋ ଯୁବ ଖେଳାଳି ହଁ ଆମ ଭାରତର ଯୁବ ବାମହାତୀ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20I ବ୍ୟାଟର ରାଙ୍କିଙ୍ଗସରେ ମାନେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବାଃ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫଳ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସଫଳତା ଦରକାର The 11th Asian Aquatic Championships recently concluded in which Indian city? New Delhi, Ahmedabad, Mumbai, Chennai. ହଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ପୁଣେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହଁ ଏକାଦଶ ଏସୀୟ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 11, 2025 ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହିଁ ସରିଛି। କେତେ ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 29ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସତରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଘରୋଇ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା ଦେଖିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ The 5th Khelo India University Games 2025 will be held across how many cities in Rajasthan from November 24? 5 cities, 6 cities, 7 cities, 8 cities. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ଟି ସହର। 7ଟି ହଁ ପଞ୍ଚମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ 2025 ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ରାଜସ୍ଥାନର 7ଟି ସହରରେ ହେବ। କୋ ସହର ଜୟପୁର, ଆଜମେର, ଉଦୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ବିକାନେର, କୋଟା ଆଉ ଭରତପୁର। ବାଃ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହଁ ପ୍ରାୟ 23ଟା ଖେଳ ରହିବ ଆଉ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲିଟ୍ ଆସିବେ। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ହକି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା India won the silver medal after 2-1 loss to which country in the Sultan of Johor Cup 2025 final? Malaysia, Germany, Australia, South Korea. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓହୋ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା
हाँ ମାଲେସିଆରେ ଯୋଉ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଜୋହର କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଫାଇନାଲରେ ଆମ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ 2-1 ଗୋଲରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଗଲା ତେଣୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଟାଇଟ୍ ଥିଲା? ହଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଟୁ ୟାନ୍ ଗ୍ରୋଭେଲାର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ପଟୁ ଅନମୋଲ ଏକା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷ ବେଳକୁ ମାନେ 59 ମିନିଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦେଇ ଜିତିଗଲା। ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା। Which country won the 2025 U20 World Cup? Argentina, Morocco, Brazil, France. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମରୋକ୍କୋ। ମୋରୋକ୍କୋ? ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏକଦମ। ଚିଲିରେ ଯୋଉ 2025 ଫିଫା ଅଣ୍ଡର-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଲା, ଫାଇନାଲରେ ମୋରୋକ୍କୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ହରେଇଦେଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ? ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋରୋକ୍କୋ ପାଇଁ କୋଉ ବି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ। ତାହେଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଜିତିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ହଁ, 2009ରେ ଘାନା ଜିତିଥିଲା। ତାପରେ ମୋରୋକ୍କୋ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଯିଏ U20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ବାଃ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମୋରୋକ୍କୋ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। Who has been selected as a torch bearer for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, मेरी कोम। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଓ ଆମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ। ହଁ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ସୁଟର ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଇଟାଲୀରେ ଯୋଉ ମିଲାନୋ କୋର୍ଟିନା 2026 ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମଶାଲଧାରୀ ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ବେରର ଭାବେ ବଛାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ସେ ତ 2008 ବେଜିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ହଁ, 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଆମେରିକା ଯିବା। MLS, Major League Soccer. Which footballer won the 2025 MLS Golden Boot after a stunning season with Inter Miami? Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi. ଏଟା ତ ସହଜ, ଲିଓନେଲ ମେସି। ହଁ, ମେସି ହିଁ ହବେ। ବିଲକୁଲ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ ମେସି ଇଣ୍ଟର ମାୟାମି ପାଇଁ ଖେଳି 2025 MLSରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ? 39ଟା ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 19ଟା ଅସିଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଲ୍ କରେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଃ, ଆଉ କିଛି ରେକର୍ଡ? ହଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୀୟ ଆଉ ଇଣ୍ଟର ମାୟାମି ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ MLSର MVP ମାନେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ଏବେ ବି ଜାରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର। ଦ BWF World Junior Championships 2025 have begun in which Indian city? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଆହାଟୀ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁନେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଆହାଟୀ। ଗୁଆହାଟୀ, ଆସାମ। ହଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ପରେ BWF ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଆହାଟୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଯେ ଭାରତ ଏମିତି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଜଣାଯିବ। ଏବେ ଆମ ପାରା ଆଥଲିଟ୍ମାନଙ୍କ କଥା। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲି। ହାଉ ମେନି ମେଡଲ୍ସ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଏଭର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ସ? 12, 15, 22, 20? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 22। 22। ହଁ, 22ଟା ମେଡାଲ ଆମ ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟମାନେ 2025 ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ରେ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ? ମୋଟ 22ଟା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏହି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ରେ ଭାରତର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ପ୍ରକୃତିରେ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟପ୍ଡ ଦ ମେଡଲ୍ସ ଟାଲି ଇନ୍ ଦ SAF ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ସ 2025 ବାଇ ୱିନିଂ ହାଉ ମେନି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡଲ୍ସ? 15, 20, 25, 18? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 20ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। 20ଟି ଗୋଲ୍ଡ। ହଁ, ରାଞ୍ଚିରେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ହେଲା, ମାନେ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ 2025, ସେଥିରେ ଭାରତ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ମୋଟ କେତେ ପଦକ ମିଳିଲା? ମୋଟ 58ଟା ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଆମେ, ସେଥିରୁ 20ଟା ସୁନା। ଓହୋ। ହଁ, ତେଣୁ ମେଡାଲ ଟାଲିରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲୁ।
ଆମ ପଛକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥିଲା, ସେମାନେ 16ଟା ସୁନା ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଆମ ଦବଦବା ଜାରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଫିଫା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖବର, କିଛି ନୂଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। FIFA has recently launched which new tournament to promote football development in Southeast Asia? AFC Challenge Trophy, ASEAN Cup, Pacific Nations Cup, Asia Unity Cup. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆସିଆନ୍ କପ୍। ASEAN Cup? ହଁ, ଫିଫା ଆସିଆନ୍ କପ୍। ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ ସଂସ୍ଥା ଫିଫା ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟବଲକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଘୋଷଣା ହେଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଯେଉଁ 47ତମ ଏସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେଠି ଫିଫା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ନିଜେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି କ୍ରିକେଟରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ। Who recently became the second highest run scorer in ODI cricket history? ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ବାବର ଆଜମ, କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି। କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ହଁ, ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମହାନ ଖେଳାଳି କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ୱାହ, କେତେ ରନ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ଥିଲା 14,255। ଆଉ ଏକ ନମ୍ବରରେ କିଏ? ଏକ ନମ୍ବରରେ ତ ଆମ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଛନ୍ତି, 18,426 ରନ୍। ହଁ, ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏକଦମ। ଆଉ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ 168 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଲେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ଥିଲା। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ମିଶେଲ ଏଚ୍ ଡେଭୋରେଟ୍ and John M. Martinez have been awarded the 2025 Nobel Prize in which field? Nobel Prize in Chemistry, Nobel Prize in Physiology or Medicine, Nobel Prize in Physics, Nobel Peace Prize. ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ମାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ମିଳିଲା ଏହି ସମ୍ମାନ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି କାରଣ ସେମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟରେ, ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ, ମ୍ୟାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକାଲ ଟନେଲିଂ ଆଉ ଶକ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ 2025 ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which documentary won the Gold Dolphin Award for showcasing efforts to save the northern white rhino through cloning and gene editing? The Last Rhino, The Resurrection Quest, Saving Extinction, Beyond the Wild. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ ରେଜରେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ଦି ରିସରେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଷ୍ଟ। The Resurrection Quest. କ'ଣ ବିଷୟ ଏହାର? ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଡି-ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ୍, ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ଆଉ ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ, ସେ ବିଷୟରେ। ବାପରେ, ଡି-ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ୍ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଏ। ହଁ, ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାନ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ଡଲଫିନ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି 2025ରେ। ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରୟାସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ପୂରାପୂରି ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ ଗୋଟେ ଆଶା। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଗୋଟେ ସଫଳତା କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଭ୍ଡ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସୋସିଏସନ ଆୱାର୍ଡ 2025 for significant advancements in which area? Healthcare access, education reform, social security, digital innovation. ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା। ଆମ ଦେଶକୁ ISSA ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହଁ, 2025 ପାଇଁ। କାରଣ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ISSA ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ICSA ତ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ନା? ହଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସୋସିଏସନ। ଏମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିବ, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଭଲ ଖବର।
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ଲଭ୍ ହାଭେଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରାଇଜ୍ ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମାକ୍ସିମ୍ ବୁଟକେଭିଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରି ଶେଭଚେଙ୍କୋ ୟୁଲିଆ ଟିମୋଶେଙ୍କୋ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାକ୍ସିମ୍ ବୁଟକେଭିଚ୍। ମାକ୍ସିମ୍ ବୁଟକେଭିଚ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ଯିଏ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ। ତାଙ୍କୁ 2025 ପାଇଁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ଏହି ଭାକ୍ଲାଭ୍ ହାଭେଲ୍ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ଭାକ୍ଲାଭ୍ ହାଭେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସାହସିକ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସେ ଗତବର୍ଷ ରୁଷୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବିକ ସାହସର କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ଏଟା ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ହୁ along with Vanuatu law students has been awarded the Right Livelihood Award 2025. Greta Thunberg, lawyer Julian Aguon, Vandana Shiva, Kailash Satyarthi. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓକିଲ ଜୁଲିୟନ ଆଗୁଅନ। ଜୁଲିଆନ୍ ଆଗୁଅନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଭାନୁଆଠୁର ଆଇନ ଛାତ୍ରମାନେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ପାସିଫିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇଟିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା PISFCC। ସେମାନେ ଆଉ ଜୁଲିଆନ ଆଗୁଅନ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆୱାର୍ଡ ଏହାକୁ ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି କହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଏହା? ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଯେମିତିକି ଭାନୁଆଟୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ ICJ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ICJ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପରାମର୍ଶ? ICJ କହିଲା ଯେ ସବୁ ଦେଶର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଇନର ବାଟ ଦେଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା। ଚମତ୍କାର କାମ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପୁଣି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ। କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର ସୋନାଲି ଘୋଷ received which award for an innovative approach to protected area sustainability? Global Ranger Award, UNEP Champions of the Earth Award, WPCA Kenton Miller Award, Ramsar Conservation Award. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି WPCA କେଣ୍ଟନ ମିଲର ପୁରସ୍କାର। WPCA Kenton Miller Award. ସୋନାଲି ଘୋଷ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଫିଲ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର। WPCA Kenton Miller ପୁରସ୍କାର। ଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ବିଶେଷତା? ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସହିତ ମିଶେଇଲେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷଣ କାମଟା ଅଧିକ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହେଲା। ବା ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। Which film won the Best Film Award at the 70th Filmfare Awards 2025? 12th Fail, ଲାପତା ଲେଡିଜ୍, ଜୱାନ। ଏଥିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାପତା ଲେଡିଜ୍। ଲାପତା ଲେଡିଜ୍? ହଁ, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା 70ତମ ଫିଲ୍ମଫେୟାରରେ। ହଁ, ଅହମଦାବାଦରେ ହେଇଥିଲା ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଶୋ। ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ମୋଟ 13ଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। 13ଟା? ସତରେ? ହଁ, ସେଥିରେ କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ, ଅଭିନୟ ସବୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମାରୋହର ହୋଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଶାହରୁଖ ଖାନ, କରଣ ଜୋହର ଆଉ ମନୀଷ ପଲ୍। ଆଚ୍ଛା, 13ଟା ପୁରସ୍କାର ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏବେ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। Renowned Kuchipudi dancer Arunima Kumar was recently honored by which country's king? India, United Kingdom UK, United Arab Emirates, Canada. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ UK। UK ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅରୁଣିମା କୁମାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ସେ ୟୁକେରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ ଅନରେରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ମେଡେଲ ମାନେ BEM ଦେଇଛନ୍ତି। BEM? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ। କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଉ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯେ ଏହି ବିଏମ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ କୁଚିପୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପୀ। ୱା! ହଁ, ବିଏମ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଆମ ଦେଶର କଳା ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା। ହୁ ଆର୍ ଦ 2025 ସାଖାରୋଭ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲରିଏଟ୍ସ? ମଲାଲା ୟୁସଫଜାଇ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗ, ଆନ୍ଦ୍ରେ ପୋଚୋବୁଟ୍ and Uzia Amaglobeli, Liu Xiaobo and Aung San Suu Kyi, Nadia Murad and Denis Mukwege। 2025 ସାଖାରୋଭ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ, ଆନ୍ଦ୍ରେଜ୍ ପୋଚୋବୁଟ୍ ଏବଂ ମଜିଆ ଆମାଗ୍ଲୋବେଲି। ଆନ୍ଦ୍ରେଜ୍ ପୋଚୋବୁଟ୍ ଆଉ ମୁଜିଆ ଆମାଗ୍ଲୋବେଲି ଏମାନେ କିଏ? ଆନ୍ଦ୍ରେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡ ବେଲାରୁସର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ମଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ଜିଆର ଜଣେ ନାଗରିକ ସମାଜକର୍ମୀ। ସାଖାରୋଭ ପୁରସ୍କାର ତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦ ଦିଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାଗରିକ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, କ'ଣ? ଉଭୟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ। ଓହୋ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଲଢ଼ାଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପୁସ୍ତକ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସୁନୀଲ ଅମ୍ବ୍ରେଟ୍ won the British Academy Book Prize 2025 for which book? The Light of Asia, The Great Derangement, The Burning Earth, The Anarchy? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦ ବର୍ନିଂ ଅର୍ଥ, ଦି ବର୍ନିଂ ଅର୍ଥ। ଦି ବର୍ନିଂ ଅର୍ଥ। ଲେଖକ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଐତିହାସିକ ସୁନୀଲ ଅମ୍ବ୍ରେଟ୍। ହଁ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଦ ବର୍ନିଂ ଅର୍ଥ ଆନ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 500 ଇୟର୍ସ। ଏଇ ବହି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2025ର ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଡେମୀ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଗତ 500 ବର୍ଷର ପରିବେଶ ଇତିହାସ। ବାପରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଏ ବହିଟା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ସଙ୍କଟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେହିଭଳି ନନ୍ଫିକ୍ସନ ବହିକୁ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ଅବଶ୍ୟ। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ adjudged the State Bank of India as the world's best consumer bank 2025? International Business Times, Global Finance, World Bank, Goldman Sachs? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନାନ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ନା? ହଁ, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଫାଇନାନ୍ସ ପତ୍ରିକା। ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ SBI କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କ 2025 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ 2025 ବି। SBI ପାଇଁ ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ SBI ଗ୍ରାହକ ସେବା, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ। The Vigyan Ratna Award under the Rashtriya Vigyan Puraskar 2025 was conferred posthumously on which eminent scientist? S. Venkata Mohan, Jayant Vishnu Narlikar, K. Thangraj, Gyanendra Pratap Singh? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ନାର୍ଲିକର। ପ୍ରଫେସର ନାର୍ଲିକର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି? ହଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। 2025 ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ନାର୍ଲିକରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ନାର୍ଲିକର ତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ। Question 1. The United Kingdom and India have launched the historic carrier strike group exercise named Varuna, Malabar, Konkan, Indra.
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଙ୍କଣ ମାନେ କଙ୍କନ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତ ଆଉ ୟୁକେ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଙ୍କଣ? ହଁ, ଏହାର ଖାସ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧପଥ ଗ୍ରୁପ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ। Question 2. Which organization will conduct the 10th edition of NatPolRex and the 27th NOSDCP meeting? Indian Navy, Indian Coast Guard, National Disaster Response Force, NDRF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ହଁ, ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। Indian Coast Guard. ହଁ, NatPolRex ମାନେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ହିଁ ଏହାର 10ମ ସଂସ୍କରଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହା ସହ 27ତମ NOSDCP ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ବୈଠକ ବି ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ମୂଳ କାମ ହେଲା ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା। ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। Question 3. India has issued a 30,000 crore tender to boost air defense along the China-Pakistan borders under which project? Agnipath, Suryanetra, Ananta Shastra, Raksha Kavach. ହଁ, ଏଇ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡରଟା ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏଇ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମା ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ ପାଖରେ, ସେଠି ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଏହା ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, କାରଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ DRDO ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଆମ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି BL ଯୋଗେଇବ। ହଁ, 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏକଦମ। ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୁରା ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବେସରକାରୀ ସହଭାଗିତା ବି ବଢ଼ୁଛି ବୋଧେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 4. Which helicopter model will be assembled by TASL in India's first private final assembly line? Airbus H225, Airbus H125, Airbus H130. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏୟାରବସ୍ H125 ମାନେ ଏୟାରବସ୍ H125। H125. ହଁ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୋଉ ଅଛି TASL ମାନେ ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ସେ ଏୟାରବସ୍ ସହ ମିଶି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏଇ H125 ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ବା FAL ତିଆରି କରୁଛି। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ହଁ, ଏକଦମ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସିଭିଲ୍ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯୋଜନା ଅଛି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଟାଟା ଆଉ ଏୟାରବସ୍ର ଏହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Question 5. Recently, the Union Defence Minister warned Pakistan of a decisive response regarding misadventure in which disputed area? Siachen Glacier, Sar Creek, Line of Control, Kargil Sector. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସର୍କ୍ରିକ୍। Sar Creek? ଗୁଜରାତ ପାଖରେ ନା? ହଁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ। ନିକଟରେ ଆମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁରା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସାର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଜବାବ ଦେବ, ଆଉ ସେ ଜବାବ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଏହା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ। ଆମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି କିଛି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କଥା ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ରୁଷିଆ। Question 6. The Indo-Russian military exercise Indra was recently conducted in which Indian city? Jodhpur, Bikaner, Jaipur, Jaisalmer. ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭ୍ୟାସ।
ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ମହାଜନ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ, ଆଉ ଏହି ରେଞ୍ଜ ଯୋଧପୁର ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୋଧପୁର। ଯୋଧପୁର। ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ର 2025 ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ରୁଷିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ଟାକ୍ଟିକ୍ସକୁ ଭଲ କରିବା। ଭଲ। ଭାରତ ରୁଷିଆ ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା ଦେଖିବା। Question 7. The fourth edition of India-Australia Joint Military Exercise, Austra-Hind 2025, began in which Australian city? Melbourne, Perth, Canberra? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ଥ। ପର୍ଥ। Perth, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ହଁ, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାର ନାଁ ଅଷ୍ଟ୍ରାହିନ୍ଦ 2025, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୋର୍ଖା ରାଇଫଲ୍ସର ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ସହ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଯବାନ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେଇଆ, ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଭିତରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା, ଇଣ୍ଟର ଅପରେବିଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସହରୀ କିମ୍ବା ଅଧା ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏତେ ସବୁ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରୁଥିବ। ଏକଦମ। ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 8. The Indian Army has launched which indigenous anti-drone system to strengthen its air defense capabilities? Suraksha, Trinetra, Saksham, Dronacharya. ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷମ, SAKSHAM। Saksham. ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଗ୍ରିଡ୍ ବେସ୍ଡ। ଏଥିରେ AI ମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି, ରାଡାର ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସର ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ଆଉ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବି କରିହେବ। ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ନିଶ୍ଚୟ। ଡ୍ରୋନ୍ ପରେ ଏବେ ମହାକାଶ କଥା। Question 10. Which Indian space tech startup announced the launch of Mission Drishti, the world's first multi-sensor Earth observation satellite? Skyroot Aerospace, Agnikul Cosmos, Galaxy, Pixel? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିକ୍ସେଲ୍। ପିକ୍ସେଲ୍। Pixel. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନା? ହଁ, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ସେମାନେ ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସର ଅର୍ଥ ଅବଜର୍ଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍। ବାଃ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ। ହଁ, ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ସତରେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ DRDO ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 10. DRDO recently tested its combat parachute system at what altitude? 25,000 feet, 28,000 feet, 30,000 feet, 32,000 feet. ଏଇଟା 32,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କରାଯାଇଥିଲା। 32,000 ଫିଟ୍। 32,000 feet? ବାପ୍ରେ। ହଁ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା, କାରଣ ଏମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ୟାରାଚୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ବାୟୁସେନା ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ, ଆମକୁ ବାହାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ, ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ। Question 11. The maiden India-South Korea Navy bilateral exercise began with INS Sahyadri port call at which port? Incheon, Busan, Seoul, Pohang. ଏଇ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବାଇଲାଟରାଲ ନେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ବନ୍ଦରରେ। ବୁସାନ। ହଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ INS ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ବୁସାନ ନୌସେନା ବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତର ନୌସେନା ସତରେ ବହୁତ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମ ନିଜ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍ କଥା। Question 12. Defense Minister Rajnath Singh recently unveiled the first Tejas LCA Mk1A aircraft from which facility? HAL's Bengaluru production line,
HAL's Hyderabad production line, HAL's New Nashik production line, HAL's Lucknow production line. ହଁ ଆମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ତେଜସ୍ LCA MK-1A ବିମାନକୁ HALର ନୂଆ ନାସିକ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏଟା ତେଜସ୍ର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭର୍ଜନ ନା? ଏକଦମ ମାର୍କ-1A ହେଉଛି ତେଜସ୍ର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିରେ ବହୁତ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଗିପାରିବ, ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ନାସିକରେ ହେଲା, ଏହା ତେଜସ୍ ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେହି ସମାନ ଜାଗାରେ HTT-40 ଟ୍ରେନର ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଓହୋ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଜସ୍ MK-1A ତ ଆମ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଥର ଜାପାନ ସହିତ। ହଁ। Question 13. The Indian Navy ship INS Sahyadri recently participated in which bilateral maritime exercise with Japan? Malabar, Varuna, JMX 25, Simbex. ତାର ନାଁ ହେଉଛି JMX-25 ଜାପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 2025। JMX 25. ହଁ, ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ସେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ନୌସେନା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଅପରେବିଲିଟି ମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲି। ବହୁତ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ସୀମାନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା। Question 14. Which organization celebrated the 18th raising day of Project Arunank in Arunachal Pradesh? Indian Army, Border Roads Organization, National Highways Authority of India, Ministry of Defense. ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ, ମାନେ BRO, ବର୍ଡର ରୋଡ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। BRO. ହଁ, BRO ହିଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅରୁଣାଙ୍କ ଚାଲିଛି, ତାର 18ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା। এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅରୁଣାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ ଏସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ସେନା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ ନା? ଏକଦମ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ସତରେ BROର କାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଭ୍ୟାସ। Question 15. India has recently joined exercise Ocean Sky 2025 held in which country? ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିକଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓସନ୍ ସ୍କାଏ 2025ରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସ୍ପେନ୍ରେ। ସ୍ପେନ୍ରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥିଲା। ସ୍ପେନ୍ର ଗାଣ୍ଡୋ ଏୟାରବେସ୍ରେ ସ୍ପାନିଶ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ Su-30 MKI ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି 50ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଥିଲେ। ବାଃ, Su-30 MKI ସ୍ପେନ୍ରେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବର କଥା। ହଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେଇ ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଅପରେବିଲିଟି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବୁଝିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ, ଆଉ ତାର କିଛି ଜିଓପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି। Question 16. Pakistan has issued a Notice to Air Missions, NOTAM, restricting most of its airspace as India prepares to conduct which military exercise near the Sir Creek region? Exercise Agni, Exercise Trishul, Exercise Vajra, Exercise Garuda. ହଁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ୍ରିଶୂଳ। Trishul. ହଁ, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରିସେବା ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସର ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ରିଶୂଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବେଶୀ ଭାଗ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ନୋଟାମ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିଶନ୍ସ। ଓହୋ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ? ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସାଇବର ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ବି ତିନି ସେନାର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପରଖିବା ଆଉ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ବୁଝିଲେ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। Question 17. The Indian Navy is set to commission which survey vessel at Kochi? Nirvik, Nirdeshak, Ikshak, Sandhyayak. ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କୋଚିଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଭେସେଲକୁ କମିଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି Ikshak. ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭେ ଭେସେଲ ଲାର୍ଜ ବା SVL କ୍ଲାସର ତୃତୀୟ ଜାହାଜ। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି,
ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୌସେନାର ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇବ। ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବା, ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏକଦମ ନୌ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଗବେଷଣା କରିବା ଏସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ 91, Question 91. NASA's Cassini spacecraft has provided new evidence suggesting the possibility of life on which moon of Saturn? Options: Titan, Enceladus, Rhea, Dione. ହଁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏନସେଲାଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, କାସିନି ଯାନରୁ ଯୋଉ ଡାଟା ମିଳିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏନସେଲାଡସ୍ରୁ ବରଫ ଚାଦର ତଳେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଠୁ ବାହାରୁଥିବା ବାମ୍ଫରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି। ଓହୋ। ମାନେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ଉପାଦାନ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 92. According to a nature study, Amazon rainforest trees are growing larger due to which effect caused by rising CO2 levels? Options: greenhouse effect, carbon fertilization effect, ozone layer effect, acid rain effect. ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ କାର୍ବନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇଫେକ୍ଟ। କଥାଟା ହେଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ CO2 ବଢ଼ିଯାଉଛି ଗଛମାନେ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଏବଜର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ନେଚର ଷ୍ଟଡିରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। CO2 ବଢ଼ିବାରେ ଏମିତି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଭଲ, ଆଗକୁ ଯିବା। Question 93. The Namo Semiconductor Laboratory at IIT Bhubaneswar, approved by Union Minister Ashwini Vaishnav, is funded under which scheme? Options: PM Gati Shakti Scheme, MPLAD Scheme, Digital India Program, Make in India Initiative. ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଛି MPLAD ସ୍କିମ୍ରୁ, ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଓହୋ, MPLAD ରୁ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଏ ପଇସା ତ ସ୍ଥାନୀୟ କାମ ପାଇଁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରୁ। Question 94. Lecanemab, recently approved in Australia, is a monoclonal antibody drug used for the treatment of which disease? Options: cancer, Alzheimer's disease, tuberculosis, diabetes. ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଲେକାନାମେବ୍। ଏଇଟା ଏକ ନୂଆ ମୋନୋକ୍ଲୋନାଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ମେଡିସିନ୍। ଆଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୋଉ ଟିଜିରେ ଅଛି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଲଜାଇମର୍ସ ପାଇଁ। ଏହା ରୋଗ ବଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କଥା। ହଁ, ଦାମଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆଲଜାଇମର୍ସ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ପୁଣି ମହାକାଶକୁ ଫେରିବା। Question 95. Which ISRO mission's payload made the first ever direct observation of the sun's coronal mass ejection impact on the moon? Options: Chandrayaan 1, Aditya L1, Chandrayaan 2, Mangalyaan. ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2ର ଯୋଉ ଅର୍ବିଟର ଏବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି CHACE-2 ବୋଲି। ହଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଯୋଉ କୋରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଜେକ୍ସନ ବା CME ବାହାରେ ତାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆରେ ବାଃ, ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଡାଟା ଦଉଛି। ବଢ଼ିଆ। Next question. Question 96. What is the name of Earth's newly discovered quasi-moon in 2025? Options: 2025 QN5, 2025 AN9, Arjuna 2025 PN7, Apollo 2025 XN2. ଏଇ ନୂଆ କ୍ୱାସିମୁନର ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନା 2025 PN7। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାସିମୁନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ସହ ମିଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଓହୋ, କ୍ୱାଜି-ମୁନ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ସାଇଜରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିଟର ହବ, ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଗତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅଛି। ଅର୍ଜୁନା 2025 PN7 ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଇଠି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଶେଷ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବହି ଆଉ ଲେଖକ। ହଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ନୂଆ ବହି ଆସିଛି। Question 97, whose memoir titled They Will Shoot You, Madam was recently released? Options: Arun Shuri, Harinder Baweja, Ramachandra Guha, Shashi Tharoor. ଏଇ ବହିଟି ହେଉଛି ହରିନ୍ଦର ବାବେଜାଙ୍କର। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଏ ବହିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାର ଅନୁଭୂତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପଢ଼ିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି। Question 98, Defense Minister Rajnath Singh released the book Ready, Relevant and Resurgent Too, Shaping a Future Ready Force, authored by whom? Options: Manoj Pandey, R. Harikumar, V. R. Chaudhary, Anil Chauhan. ଏ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନିଲ ଚୌହାନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏବେକାର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, CDS। ଆଚ୍ଛା, CDS ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବହିଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମ ସେନାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ। ବିଶେଷ କରି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ୱାରଫେୟାର, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି। ବାଃ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଙ୍କିଂ ବିଭାଗକୁ। ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମ ଦେଶ କୋଉଠି ଅଛି। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପଚାରେ। Question 99. India secured which position in the Hinrich IMD Sustainable Trade Index 2005? Options: 15th, 20th, 23rd, 25th. ଏଥିରେ 30ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ ହେଉଛି 23rd। ଏଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ମାପେ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି କେତେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ସୋଶାଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖୁଛି କି ନାହିଁ। 23ତମ ସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବୋଧେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍। Question 100. India has been ranked in the Global Hunger Index GHI 2025, released by Concern Worldwide and Wealth Hungry ILFE, at which position? Options: 95th, 99th, 102nd, 105th. 2025 ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 123ଟା ଦେଶ ଭିତରୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 102nd। ଆମର ସ୍କୋର ହେଲା 25.8, ଯାହାକୁ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। 102nd? ଏହା ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହଁ, କନସର୍ନ ୱାର୍ଲଡୱାଇଡ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ଥ ହଙ୍ଗରି ଇଲ୍ଫେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଜିରୋ ହଙ୍ଗର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଆଶା କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ। Question 101. As per the latest Global Forest Report, what is India's current global rank in terms of total forest area? Options: 5th, 7th, 9th, 11th. ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଭାରତ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 9th ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ବାଃ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ହିସାବରେ ଭାରତ ଦୁନିଆରେ 3rd ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମର ବନୀକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଙ୍କିଂ ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗକୁ। ହଁ, ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଅଛି। Question 102. India has launched the National Red List Initiative aimed at biodiversity conservation till which year? Options: 2027, 2028, 2029, 2030. ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିୟର ହେଉଛି 2030। ଭାରତ ଏଇଟା IUCN ୱାର୍ଲଡ କନଜରଭେସନ କଂଗ୍ରେସ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହାର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଭାରତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ଆସେସ୍ କରିବା। ମାନେ କିଏ ବିପଦରେ ଅଛି, କିଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍। ଆଉ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ୍ ଡେଟା ବୁକ୍ ବାହାର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତା ଉପରେ। Question 103. India's first cheetah safari has recently begun at which national park? Options: Jim Corbett National Park, Uttarakhand, Kuno National Park, Madhya Pradesh, Ranthambore National Park, Rajasthan,
ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିତା ସଫାରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ସେଇଠି ତ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଚିତା ଅଣାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ହଁ, କୁନୋ ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ହଁ, ତ ଏବେ ସଫାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଚିତା କନଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଆୱେୟାରନେସ୍ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟି ବାଘ ପ୍ରଜାତି। Question 104. According to a new survey by the Himachal Pradesh Forest Department, how many snow leopards have been recorded in the state, up from 51 in 2021? Options 63, 72, 83, 91. ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବଢ଼ି 83 ହେଇଯାଇଛି। 2021ରେ ମାତ୍ର 51 ଥିଲେ। वाह, यह तो बहुत बड़ी वृद्धि। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଠି କନଜର୍ଭେସନ ଏଫର୍ଟସ୍ କାମ ଦଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟନା। Question 105. Unusual winter rains in which of the following deserts have triggered a rare mass bloom of fuchsia-colored wildflowers, transforming the arid landscape into a floral carpet visible even from space? Options: Sahara Desert, Thar Desert, Atacama Desert, Kalahari Desert. ଏହା ହେଇଛି ଆଟାକାମା ଡେଜର୍ଟରେ। ଆଟାକାମା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ସେଠି କିଛି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଆଉ ତା ଫଳରେ ପୁରା ମରୁଭୂମିରେ ଫ୍ୟୁସିଆ ବା ଗୋଲାପୀ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏମିତି ଫୁଟିଲା ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ଚାଦର ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଏଭଳିକି ସ୍ପେସ୍ରୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାପରେ, କଳ୍ପନା କରି ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାତୀ ଗଣନା ଉପରେ। Question 106. According to India's first DNA-based elephant census, the country has about how many wild elephants? Options: 20,315, 21,870, 22,446, 23,102. ଭାରତର ପ୍ରଥମ DNA ବେସ୍ଡ ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 22,446ଟା ବଣୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। 22,446? ଏ ସଂଖ୍ୟା ତ 2017 ଟୁ କମ୍ ନା? ହଁ, 2017ରେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 27,312 ଥିଲା। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ DNA ଗଣନା କରିଛି। ସେମାନେ ହାତୀ ଲଣ୍ଡିରୁ DNA ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଗଣିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆହୁରି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମେଥଡ୍। ଓହୋ, DNA ବେସ୍ଡ କାଉଣ୍ଟିଂ। ଏହା ବୋଧେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 107. The Supreme Court has recently directed which state to notify the Saranda forests as a wildlife sanctuary? Options: Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal. ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ରିଚ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୱେଷ୍ଟ ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, କିଛି ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଲାଗିଛି। ହଁ, ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ତାର ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସାରଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 108. The black buck, once declared locally extinct in 2017, has made a recovery under a 5-year revival plan in which wildlife sanctuary of Chhattisgarh? Options: Udanti Wildlife Sanctuary, Achanakmar Wildlife Sanctuary, Barnavapara Wildlife Sanctuary, Tamor Pingla Wildlife Sanctuary. ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବର୍ଣ୍ଣବପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀରେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ବା କଳା ହରିଣ 2017ରେ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଓଃ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ପ୍ଲାନ୍ 2021-2026 ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। କନଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ବାସ୍ତବିକ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବ ଫେରିଆସିବା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଶେଷ। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ସେଗମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍। ହଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଦିନ ଅଛି ଯାହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା। Question 109. World Cerebral Palsy Day is observed annually on which date? Options: 4 October, 5 October, 6 October, 8 October. ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେରେବ୍ରାଲ ପାଲସି ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। Question 110.
Indian Air Force Day is celebrated every year on which date? Options: 26 January, 15 August, 8 October, 4 December. ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ ହେଉଛି 8 ଅକ୍ଟୋବର, କାରଣ 1932 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। Question 111 and 112. Lal Bahadur Shastri Jayanti 2025 was observed to mark which birth anniversary of India's second Prime Minister? Options: ଉତ୍ତର ହେଉଛି 121ତମ 121st ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 2, 2025ରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର 121ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ। Q 110 and 111 एका प्रश्न तेणु गोटिए उत्तर। हाँ, ठीक। Question 113. When is the International Day for Disaster Risk Reduction celebrated worldwide? Options: October 10, October 11, October 12, October 13. ଏହି ଦିନଟା ପଡ଼େ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ। ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ। Question 114. The International Day of the Girl Child 2025 was observed on which date? Options: 10 October, 11 October, 12 October, 9 October. ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଳନ କରାଯାଏ 11 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। Question 115. When is World Food Day observed every year? Options: 8 September, 16 October, 10 November, 5 December. ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେ ହେଉଛି 16 ଅକ୍ଟୋବର। 1945ରେ ଏହି ଦିନ ୟୁଏନ୍ର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ FAO ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। 2025ର ଥୀମ୍ ଥିଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଫର୍ ଅ ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲାନେଟ୍। Question 116. Azad Hind Day is observed every year on which date? Options: 15 August, 21 October, 23 January, 2 October. ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଡେ ପାଳନ ହୁଏ 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ। 1943ରେ ଏହି ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। Question 117. The festival Bestu Varsh marks which occasion for Gujaratis? Options: Harvest Festival, Gujarati New Year, Birth of Lord Krishna, Kite Flying Festival. ବେସ୍ତୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୁଜରାତି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏଇଟା ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ପଡ଼େ। ଗୁଜରାଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ। Question 118. Bandi Chhor Divas commemorates the release of which Sikh Guru? Options: Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Hargobind Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji. ବନ୍ଦୀ ଛୋର ଦିବସ ମନେ ପକାଏ ଗୁରୁ ହର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହେବଜୀଙ୍କୁ। ସେହି ଦିବସ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଦୁର୍ଗରୁ ନିଜେ ମୁକୁଡ଼ିବା ସହ 52 ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଟା ବି ଦୀପାବଳି ସମୟ ପଡ଼େ। Question 119. International Snow Leopard Day is observed on which date? Options: October 21, October 22, October 23, October 24. ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ନୋ ଲେପର୍ଡ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ସ୍ନୋ ଲେପର୍ଡ କନଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ Question 120. World Polio Day is celebrated on which date? Options: October 4, October 14, October 24, October 30. वर्ल्ड पोलियो डे पड़े अक्टोबर 24ରେ। पोलियोको पूरापूरी इराडिकेट करिवा ପାଇଁ जो चेष्टा चलीछि आ वैक्सीनेशनର इम्पोर्टेंस विषୟରେ सचेतनता पाई। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଆମେ ସାଇନ୍ସ, ବହି, ରାଙ୍କିଂ, ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ।